सुविधा संकेवा येशु क्रिस्तुस के नाम में सालों देवमंदिर इधर आदरणीय साहब गौरव हिंदू येशु क्रिस्तुस के नाम में वो बिल्कुल लबनवा उदासन अपस्समग अत्तर गणगेन दिव्य महांस की पामले उन्हांस से नमस्कार करंत अपि समय दिन आसियों दिनाम अंतर्जाले उससे अपस्समग दिन हमदिनाम अपने स्वभाव से दिनाम अपसमग अत्तर गणगेन दिव्य महांस की गौरवंत का आदरणीय सा गौरव उदासन येशु क्रिस्तुस के नाम में वो बिल्कुल लबनवा मतलब उदासन अपने को तिरासी ने व्यसनकारी मोते अपने स्वभाव का खेतियत एक स्थान एक रस्तेन अवस्थावन दिव्यमान से अपने सप्याद दिव्यमान प्रमाणे आकारेत अभ्युपस्समग दिव्यमान से नमस्कार करन्या इंसा उदासनिता कार्मिको वे निलासिना उपपस्समग बसितने स्थाने दी दिव्यमान से विकट बगे सितत बगे आत्म्य उसवा उन्हां से नमस्कार ना पस्समग कुतु किया सा येशु क्रिस्तुस के नाम में यावत वो आदरणीय सा गौरवयुक्तो सालम देवमंदिर पिलिगम लबनवा मुझे मुदास में नमस्कार करने पद्धति में महांसे के इतनी अब दिव्य महांसे याज्ञा करने में बार करूँ आलम्या सुधीवा स्वामी प्रशंसा मेवा महिमे मेवा गौरव करना स्वामी बुढ़ापा करुणा में पूर्ण करन महांस वशुद्ध उदारनिष्ठ दिव्य महांस भगवान से मनुष्य की तरह अनुबलाना सिर मनुष्य के कसे प्रेम करना दया में करुणा में पूर्ण जन्म महांस आपके पुत्र येशु क्रिस्तुस के नाम में सुदासन महांस कर्म कोटगे आपके भगवान से अपुन की नमस्कार करंग स्वामी ने भगवान से के सेवे कर दरबार में दी अपने दास ने एक्सिट लाए कबूत वेला आपको बड़ी अपुन के सीनो प्याने में मेह अहंकार ले सकरांत बड़ी अनुग्रह है आप एक ने काम मध्य भगवान से नाश कर मैंने प्याने संगीत वादने स्वामी ने गायने संग अत्तर गदगानो स्वामी नमस्कार मेहवाना मावद वहाँ से के जातर बारकर में याज्ञा करना प्याने अपने शक्ति मत अपने बले मत अपने बुद्धि मत वहाँ से के आत्मा वहाँ से अपने मगध पे न आकार सियाल करेगा वो ये करुणा अपने जीवित माध्य वहाँ से दास करना लगा प्याने मेहन विरुद्ध बदिवेन नाम सिलबादावन अब येशु क्रिस्तुस के नाम में वध करना अतर शुद्धात्मा ने वहाँ से मेरे को बैठी बेरा वो अनुग्रह है अपने अबुरा वाला प्याने वहाँ से मेरे को राजकम करना नहीं किया अब वहाँ से याज्ञा करना प्याने मेरे को सिलबादावन वहाँ से के काम लता बना प्याने में कब स्वामी ने वहाँ से भी यहाँ पर अलंकार ले सकराना वहाँ से के आले अपने जीवित मध्य वहाँ से दास करना प्याने सिरदना के बलवंत जाकर बार करना करे अपस्तमग अंतर्जाले उससे कते ना सिरदना उनके जाकर बार करना और सिकना स्थान उनके परिसर उमक हुआ वहाँ से नमस्कार करते ये बाद आवत है भवन पिनिस वहाँ से मध्य किया करना क्या मेसिया ला को वहाँ से जाकर बार करना येशु क्रिस्तुस वहाँ से बलवंत अतुल्य नाम में आमीन आमीन दाजे वचन है कोर्सा बलवंत दिव्य वहाँ से नमस्कार करते हैं अब बालम देखले का दासे मिनी परिचय दे नामेनि पदे किया नाव देनु दासन माकुसाद स्वामी महासे के संपूर्ण सिद्ध अत्यंत पीठ में पिनिस उन्हांसे के बले पामी उन्हांसे के एस पोलो मुले उपमोग वन्ने मत यानी माकुसाद संपूर्ण सिद्ध अत्याय संपूर्ण कम अत्याय उन्हांसे के संपूर्ण विश्वास करने आधार ने हेट में बेरने दिया है उन्हांसे की एस पोलो मुले उन्हांसे ये पीठ में आशीर्वाद कराना उन्हांसे के एस पोलो मुले में दासन जन हालेलुया तो मैं वचन में विश्वास करना ये आकार है उन्हांसे की करुणा लेवल पे निसाई को दासन उन्हांसे की एस के वो देखता निसाई उन्हांसे के बाले वो तो निदास कर निसाई अदब परिवार में देवा अदम के सिरी आमीन हालेलुया निसा संपूर्ण सिता अतिव अब देवन वहाँ से नमस्कार करते हैं अवश्य एक आयत तमाम वहाँ से के एस में उदासन पोलोमुल जाने हालेलुया उदासन भावदेन द प्रथमेन वहाँ से देखा बगे स्वभाव बगे तात्ते उसकी न आकार है ये देखला वहाँ से ओबले भीट उना उदासन अलंकार दवसा बटमाटे ताकि आमीन हालेलुया ये अलंकार देश के दिन वहाँ से वहाँ देखकर साथ करुणा और अपने दिखने सा दिव्य नाम से ये अलंकार गीत का वहाँ से के करुणा और अपसीकर में गाना करो वे अलंकार जैसे विनाश सिटिया
ගෝලෙක් ලෝකේ විනාශ කරනකොට ඔබ මගේ කරුණාව ලැබුවා උන්වහන්සේ තුල ආශිර්වාද ලබන්න.
නමස්කාරය ස්තුතිපූර්ව හදවතින් දැසි ස්වාමීන් වහන්සේ මාව දැක්කා ස්වාමීන් වහන්සේ වාසේ කරුණාව ආවා අලංකාර උදාස්වල තිබුණා වේ ප්‍රේමාන්විත හැඟීම ඔබගේ මගේ ජීවිත වෙනස් කරා. හalleluya ස්වාමීනි. කිසි දෙයක් නැති කුණු ගොඩේ කසලෙන් සිටිය ඔබ මාව උන්වහන්සේ විශ්වාස කළා. ආමේන්. පාපේ ලේනාවතේ වැగిරි සිටිය මාව උන්වහන්සේගේ ඇස් දෙකින් දැකලා මට ප්‍රේම කරමින් උන්වහන්සේගේ උසස් ස්ථානයේ මාව දැක්වුවා. ඒ උන්වහන්සේගේ ප්‍රේම නිසා. උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම නිසායි. ඒ තනන් වහන්සේ ඊයේ අද සදාකාලික ආකාරම වෙනස් වී සිටින තනන් වහන්සේ. හalleluya. ඒ ප්‍රේමයේ දෙවියන් වහන්සේ අපට දුන්න ඒ ගැලවීම අපි ස්වීකරමු. ඉස්රායල් සෙනග මිස්ර දේශයේ අවුරුදු 30කට වැඩි කාලයක් ඔවුන් වහල්කමේ ජීවත් වුණා. ඔවුන්ගේ කැමර වැසීම අසලා, ඔවුන්ගේ දුක දැකලා, ඔවුන්ගේ වේදනාව දැකලා දෙවියන් වහන්සේ මෝසස් තුලින් ඔවුන්ට ගැලවීම ගෙන දුන්නා. උන්වහන්සේ ඔවුන්ට ගැලවීම ගෙන දුන්න විතරක් නෙවෙයි, ඔවුන්ගේ පීඩාවලින් විපත්වලින් මුදවලා උන්වහන්සේ පොරොන්දුන අලංකාර උද්දේශයකට උන්වහන්සේ ඔවුන්ව ගෙනාවා. ඒ ඉන්නේ ගමනේදී ඒ මිනිස්සු කෙනෙකුව. ඒ මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කළා. නමුත් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය උන්වහන්සේ කවදාවත් ප්‍රතික්ෂේප කළේ නැහැ. උන්වහන්සේ අදත් ඒ සෙනඟ වගේ ඔබයි මමයි කොඳුරමින් වේදනාවෙන් දුකින් පීඩාවෙන් දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරමින් කෝ දෙවියෝ කියලා හැඟීමෙන් ඔබ ගමන් කරන වැඩි. නමුත් මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඔබට මට කවදාවත් අඩු වෙන්නේ නැහැ. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ආමේන්. උන්වහන්සේ වෙනස් වෙන්නා. කලන්වහන්සේ. හalleluya. අපි සීකරමු. ඒ ඊශ්‍රායල් දුන්නෝ ගැලවීම අද දවසේ උන්වහන්සේගේ පුත්‍ර යේසුස් වහන්සේ කුසියේ පූජා තුලින් ඔබට මට ලැබිලා තියෙනවා. අපි ගානාවේ මේ ගීතිකාව තුලින් මේ ගැලවීම සීකරමු. ඊශ්‍රායලී දෙවියන් Amen.
නේ උන්වහන්සේව සම්පූර්ණ සිතත්තන්ට උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරන අයට උන්වහන්සේ ප්‍රේම කරනවා ආදරය කරනවා. ඒ කරුණාව උන්වහන්සේගේ දැස්වලින් උන්වහන්සේ සිදුවත් සමවගන්නේ නැහැ. හාලෙලූයා. උන්වහන්සේ වෙනස් නොවී ඉන්න තැනක් උන්වහන්සේ. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. නේ අපි ලස්සන ගීතිකාවක් කියනවා. ඔබට ආදරේ වීම අහසතරයි. කවුරු කීව බොහෝ දෙන ඉරසී නේ ආදරේ. හාලෙලූයා. ඔබ ළඟ ඉන්න අය ඔබ වටපිටින් ඉන්න අය බොහෝ දෙනෙක් ඔබට කියලා ඇති මම ඔයාලට මොකද දෙන්නම් මම ඔයාලට පණ දෙන්නම් කියලා. නමුත් ඒක ලොසුළු මොකදින් නැසෙ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ නැසෙ. හාලෙලූයා. නමුත් යේසුස් වහන්සේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපගේ ආදරවන්තය ඔබගේ නෑදෑය හිත මිතුරෝ ඔබට පණ දෙන්නම් කියලා කියනවා. නමුත් එක නිමේෂයකින් එක තප්පරයකින් කුංචි කාරණාවකින් ඔවුන්ගේ ආදරය සෙනෙහස කඩා වැටෙනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හාලෙලූයා. ඒ ගීතිකාවේ ලස්සන වචන වලින් උන්වහන්සේගේ ආදරය අපිට දකින්න පුළුවන්. ආමේන්. ලෝකයේ ආදරය කොහොමද දිව්‍යන් වහන්සේගේ ආදරය කොහොමද කියලා අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ ආහසේ තව ගෙනත් දෙන්නම් කියලා කියනවා. මේ මොහොතේ වැලි ගෙනත් දෙන්නම් කියලා කියනවා. මේ මොහොතේ රැල්ලට වඩා මම ඔබට ආදරය කියනවා. ඊට වඩා මම ඔබ රැල්ලට වඩා මම ඔබ ආදරය වහ ගන්නම් කියනවා. නමුත් ඒක සුළු නිමේෂයකින් කඩාගෙන. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. නමුත් දිව්‍යන් වහන්සේගේ ආදරයේ කරුණාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හාලෙලූයා. අපි ගාන කරපු ගීතික ඔබට ආදරේ වීම අහසතරයි. කවුරු කීවත් එලෙසින් ඒ ආදරය කියනවා. හාලෙලූයා. Yeah.
ස්තුතිය වස් ප්‍රශංසා වේවා මහේ වේවා ආසේ පරිතරමට මම ඔබට ආදරේ කීවත් බෝධනේ නැසි ඔබට ආදරේ හalleluya haleluya ඔබ මොහොතක් සිතන්න නැස් දෙක වසාගෙන ඔබ මේ දේව අමුකේ ඔබ එහෙම වචන අහලා ඒ අයගේ හැඟීම් වලට ඔබ වහල් වෙලා උන්වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප වෙච්ච අවස්ථාවක ජීවිතේ උත්තරය හalleluya haleluya කියමු haleluya haleluya නේ එහෙම වචන අහලා ඒක රැවටිලා කොච්චරනම් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වෙච්ච අවස්ථාවක ජීවිතේ කොහොමද ඈත් වෙන්නේ නමුත් උන්වහන්සේ නැස්නේ ආමෙන් හalleluya උන්වහන්සේ ඊයේ අද සදාකාලික කාර්යය විනාශ නොවෙන තැනන් වහන්සේ වෙනස් වෙන්නේ ඔබයි මමයි හalleluya වෙනස් වෙන්නේ ඔබයි මමයි මේ විපත්ති කාලේදී උන්වහන්සේ ඔබ සමග ඉන්න බව විශ්වාස කරන්න හalleluya මිනිස්සු ඔබ දාලෙයි මිනිස්සු ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරයි නමුත් දෙවියන් වහන්සේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ උන්වහන්සේගේ ආදරය එකාකාරයි හalleluya haleluya හොඳයි සිතනා වාඩි වෙන දේවල් මුකේ හalleluya අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට යන්න බැහැමෝම දේව වචනේ සමග ගත්කල් බැඳ ගන්න මේ අවස්ථාවට ලැබෙන උතුම් අවස්ථාවක් ඒ උතුම් අවස්ථාවේ ඔබගේ සිත එක්තන් තබාගෙන ඔබ දේව වචන කෙරෙහි ඔබගේ සිත යොමු කරන්න මක්කුසාද දේව වචනේ තමයි අනාගතයේ ඔබ සතුටුමත් කරන්න ඔබ ධෛර්යමත් කරන්න හalleluya ඔබට ඉදිරි අනාගත කාලය එනකොට ඔබට බයිබලයේ අතේවත් දිනන්න බැරි කාලයක් තියෙයි නමුත් ඔබ උන්වහන්සේගේ වචන ඔබගේ සිත නැමැති පූර්වය ඔබ ලියාගෙන සිටියොත් ඔබට විපත්ති කාලයේදී ඔබ ඉන්න තැනදී ඔබ සතුටුමත් කරයි ධෛර්යමත් කරයි දේව වචන හalleluya haleluya නිසා විදාසන ඔබ සම්පූර්ණ සිතකින් සම්පූර්ණ මානසිකකින් සම්පූර්ණ ආත්මිකකින් දේව අභිමුඛයේ ඔබ සිටින දෙවියන් වහන්සේ විදාසනකට කතා කරන්නේ ආමෙන් උදාගම ආරාධනා කරනවා ආලෝකමන්ත දේව වහන්සේ වචනේ සභාව පෝෂණය කරන්න හොඳයි දෙවන ප්‍රශංසා වේවා අනර්ග නමස්කාර කාලයක් අපි ගත කෙරුවා දැන් අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයට එන්න යනවා ආමෙන් හalleluya අපි අද බලන්න යන්නේ මාතෘකාව තමයි දුවන්නේ දිනන්නද අද මාතෘකාව තමයි දුවන්නේ දිනන්නද ඇයි මම මෙහෙම අහන්නේ මාතෘකාව කියනවානේ බොහෝ අය දුවනවා බොහෝ අය දුවන්නේ දිනන්න නෙවෙයි පමණක් අය දුවනවා බයට නේද පමණක් මිනිස්සු දුවන්නේ බයට තව පමණක් මිනිස්සු ඉබාගාදී දුවනවා හේතුවක් නැතුව දුවනවා තව පමණක් මිනිස්සු ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ නිකන් මේ මනස විකෘති වෙච්ච නිසා නේද මානසික යම් ප්‍රශ්න නිසා අපි දකිනවා පාරේ මිනිස්සු දුවනවා එක විදිහේ මිනිස්සු දුවනවා නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ හැටියට අපි දුවන්නේ මේ එකක්වත් නිසා නෙමෙයි හalleluya අපේ දිවීම මේ සියලු දිවීම් වලට වැඩිය වෙනස් ඔබ මම දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ දුවන්නේ වෙනස්ම දිවීමක් අපිට දිවීමක් තිබෙනවා නමුත් අපේ දිවීම ඔය කියන එක දිවීමක්වත් නෙමෙයි පාවුල්තුමා සඳහන් කරනවා ඒ දිවීමේ තිබෙන රහස ඒ දිවීමේ අභිප්‍රාය මොකක්ද කියලා අපි පෙරලමු අපි හැමදෙනෙම එක කොරින්ති පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි පදයට මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපි දුවන්නේ කොහොමද කියලා ඒ නිසා අද අපි දකිනවා බොහෝ තරුණයන්ට දෙමව්පිය කියනවා ඔබ ඉබාගාදී දුවනවා නේද බොහේ දුවනවා ඔබේ දිවීම කියලා ඔබ දුවලා බලමු ඔබ නවතින්නේ කොතනින්ද එහෙම කියනවා නමුත් දේව වචනේ අපිට මේ දිවීම සම්බන්ධව වෙනස්ම කතාවක් කියන්නේ අපි 9:25 අපි පෙරලා කියමු බලන්න 9:25 වෙනි පදේ දිනන පිණිස වීර්ය කරන්නා වූ සියල්ලෝම සියල්ලෙහි පමණ දැන හැසිරෙති. ඔවුන් එසේ කරන්නේ දිරන්නා වූ ඔටුන්නක් ලබා ගන්න පිණිසය. අප වනාහි නොදිරන එකක් ලබා ගන්නා පිණිසය. එබැවින් මා දුවන්නේ සැකයෙන් මෙන් නොවේය. පහර දෙන්නේ හුලකට පහර දෙන්නක් මෙන් නොවේය. නමුත් මාගේ ශරීරය
දමනය කර වාල්කමට පමුණුවමි. එසේ කරන්නේ අනුන්ට දේශනා කළාට පසු කොයිලෙසකින්වත් මාම එපා කරනු නොලබන පිණිසය. ආමෙන්. හalleluya. ඊ타ත්ම අනගි වචනයක්. ඊ타ත්ම අනගි වචන. පාවුල්තුමා මෙතන කියනවා කොරින්තිය සභාවට කියනවා මිනිස්සු දුවනවා. හැමෝම දුවනවා. හැබැයි දිව්වට ඔටුන්න ලබන්නේ එකයි. අයි හේතුව. එයා තමයි තරගයේ දුවන දිව්වේ යම් අරමුණක් ඇතුව දුව කෙනා. යම් අරමුණක් ඇතුව දුවන හැම මිනිස්සෙක්ටම යම් උත්සාහයෙන් දුවන ඉලක්කය කරා උත්සාහවන්තව දුවන හැම මිනිස්සෙක්ටම ඔටුන්න ලැබෙනවා. නමුත් අද බොහෝ දෙනෙක් දුවන්නේ ඉලක්කය කරා නෙමෙයි. ඔවුන්ගේ දිවීම හේතුවක් නෑ ඔවුන් දුවන්නේ කියලා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරන දරුවෝ හැටියට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අපේ දිවීමට අර්ථයක් තියෙන්න ඕනේ. මේ කිතුරු ජීවිතේ අපි දුවන දිවිල්ල මොන වගේ දිවිල්ලක්ද? ඔබ මොහොතක් කල්පනා කරලා බලන්න ඔබ සිට ස්ථානෙ ඉඳගෙන ඔබ මොහොතක් ඔබගේ ජීවිතේක බහලා බලන්න ඔබගේ හදවතේක බහලා බලන්න ඔබ මෙපමණ කාලයක් දුවන තියන්නේ තේරුමක් ඇතුවද? ඔබගේ දිවීමට තේරුමක් තියෙනවද? දැන් ඔටුන්න ලබන්න මිනිස්සෙක් දුවනවා නම් එහෙම නැත්නම් තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබන්න මිනිස්සෙක් තරඟ කරනවා නම් ඒ මිනිස්සයා ලොකු කැපවීමක් කරන්න තියෙනවා. අපි දකිනවා මලන ක්‍රීඩකෙක් වේවා එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් ක්‍රීඩා කරන කෙනෙක් වේවා ක්‍රිකට් වේවා ෆුට්බෝල් වේවා මොනම ක්‍රීඩාවක් කරුවත් ඒ ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ ජීවිතේ අසීමිත කැපවීමක් කරන්න ඕනේ ඔහු ජයග්‍රහණය කරන්න. කිසි කෙනෙක්ට නිකන් ඉඳලා තරඟ කරන්න බෑ. ඒකට ඔහු පුහුණු වෙන්න තියෙනවා. ඒකට ඔහු ලොකු කැපවීමක් කරන්න. ඔහුගේ ජීවිතේ පමණක් දේවල් උන්ට කැප කරන්න තියෙනවා. පමණක් දේවල් උන්ට අහිමි වෙනවා. ඔබ පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔබ යම් තරඟ කරන්න කණ්ඩායමකට ඇතුළු වුණාන් පස්සේ ඔබ ඒකට ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ගැහුවට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔබට ඕන විදිහට වැඩ කරන්න බෑ. අපිට ඕන වැඩ ගන්න බැහැ හේතුව ඒ තරගේ නීතිමාලාවක් තිබෙනවා ඒ තරගේ කණ්ඩායමේ නීතිමාලාවක් තිබෙනවා එතකොට ඒ පුහුණුවීම් කරන නීතිමාලාවක් තිබෙනවා ඔවුන්ගේ ජීවිතේ පැවැත්මේ නීතිමාලාවක් තිබෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ චරිතේ පවා වෙනස් බවට පත් වෙන්න තියෙනවා ඒකනේ ඔබ දැකලා ඉන්න පමණක් මිනිස්සු කියනවා ප්‍රසිද්ධ සිගරට් ටැබ් බීලා ඉඳලා ඔය ග්‍රේඩ් ටීම් එකේ කෙනෙක් නීති හවුණා දැන් මෙන්න මේ සිගරට් ටැබ් වලට ප්‍රශ්න නැහැ හැබැයි ක්‍රීඩා කණ්ඩායමේ කෙනෙක් එළියට ගිහිල්ලා ඒක දුවුවොත් ඒක තරමේ නීතිය ඒ ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායමේ නීතිය උල්ලංඝනය කරලා ඒකට කැරලක් ඇති කරලා එතකොට බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත කොච්චර කැපවීමක් කරලා තියෙනවද මේ තරගේ ජයග්‍රහණය කරන්න එතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ හැටියට ඔබට මට තිබෙන මේ ජයග්‍රහණය සඳහා කරන්න තිබෙන තරගේ අපි දිනන්න නම් ලොකු කැපවීමක් අපේ ජීවිතය අපි කරන්න තියෙනවා ඒකට ගොඩක් කොටහගෙන නැහැ. ඔවුන් හිතන් ඉන්නවා මේ කිතුරු ජීවිතය කියන්නේ හරි ලේසි නිකන් ඇවිල්ලා අර ආවා ගියා වගේ දෙයක් කියලා. ඉරිදා පල්ලියට ආවා ගියා. right? යාඥා කරුවා ඉවරුණා. දවසේ පැයක් යාඥා කරුවා ඉවරයි එතන ඉහළ. ඒගොල්ලන්ගේ කිතුරු ජීවිතේ ජයග්‍රහණය කියලා කියන ඕක තමයි. ඒ අතරතුර අපේ පරණ ණයක් තිබිලා ඒක ගෙවා ගන්න හම්බුණා නම් නේද? වාහනයක් ගත්තා නම් ගෙදරට එහෙම නැත්නම් ලොකු ගයක් හදාගත්තා නම් දැන් කිතුරු ජීවිතේ ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ ජයග්‍රහණය කියන්නේ ඒව තමයි. දැන් හරි. දැන් ඒකද කිතුරු ජීවිතේ ජයග්‍රහණය. දැන් ඒක ලබන්නද අපි දුවන්නේ. එහෙම ලබන්න අපි දුවනවා ඒ වගේ දෙයක් වලට මත කියන්නේ. අපි දුවන දිවිම ඇවිල්ලා අපි ලබන්න යන්නේ නොදිරන උඩුල්ල. හalleluya. මේ පොළවේ අපි ගන්න හැම දෙයක්ම දිරනවා, දාලා යනවා, නැති වෙනවා ඔක්කොම. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මට මේ දිවිමේදී කිතුණු ජීවිතයේ දිවිමේදී අපිට ලබන යන ජයග්‍රහණය කිසි කෙලෙවිදිහින් ඒක නිම වෙන්නේ නැහැ. හalleluya. ඒක සදා කාලෙට පවතින ජයග්‍රහණය. එහෙනම් අද අපේ ජීවිතේ කොච්චර දුරට මේ ගැන අපිට ඉදිරියටවත් තිබෙනවද? අද කිතුණු හැන්ද කී දෙනෙක්ට මේ ඉදිරියටවත් තිබෙනවද? අද බොහෝ කිතුණු හිතන් ඉන්නේ කිතුණු ජීවිත ජයග්‍රහණය කියන්නේ හොඳ සඵලවත් ජීවිතයක් නේ කියලා.
ඒක නම් අපරාධ මේ වචනේ අපිට කරගන්න බැරි වෙන හේතුව අපි දුවන්නේ කොහමද? කොහොමද දුවන්නේ? අපි ආයෙත් කියමු ගන්න. ඒ කොටස මුල් ටික කියවන්න. දිනන පිණිස වීරිය කරන්නා වූ සියල්ලෝම සියල්ලෙහි පමණ දැන හැසිරෙති. ආන්නරයි. ඒ හැම කෙනාම ඒ හැම දෙයක් පිළිබඳව එයා පමණ දැන හැසිරෙනවා. එයා කල්පනාවෙන් හැසිරෙන්නේ ඇයි හේතුව? ඉතින් ඇයි හේතුව? මෙතන තුක තියාගන්න. ඒක ලේසි. රයිට්? තේරුණාද? ඔබ දන්නවා ඇයි එහෙම කියන්නේ? අපිට පමණ දැන හැසිරෙන්න තියෙනවා. අපිට සිහි කල්පනාවක් තිබෙනවා. අපිට ඉලක්කයක් තියෙනවා. ඒ ඉලක්කය අපේ වරද්ද ගත්තොත් අපිට දිනන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ ළඟදී මම YouTube එකේ ඉන්නකොට දැක්කා මේ දවස්වල ඔලිම්පික් තරග තියෙනවනේ. දැන් ඔලිම්පික් තරග මොන තරගයක් තියෙනවද? මම දන්නේ මොනවද කියලා. පරණ දේවල් මම දන්නේ ඒ බලනවා මට එක මේ ලෝක ප්‍රකට කෙනෙක් මේ කළු ජාතික ළමයි මම දන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ නම හරියට. ඔය ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් ඉන්නේ. ආන්නරයි මම දන්නේ යාළුවා. යා කඩේ තුසේ කෙනා. තුවනවා දිවිල්ල මුකුත් නැහැ. හරි. ඒක දැක්කම තේරෙනවා ඒගොල්ලෝ මොන තරම් කැපවීමක් කරලා ඇද්දේ දිවීම යාගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න. අයි හේතුව ලේසි පහසු පිටසක් නෙවෙයි පස්සෙනුත් ඉන්නේ. හරි. කාන්තාවක් දුවකට ගෑන් ළමෙක් දුවා අප්‍රිකානු ගෑන් ළමෙක් මම දැක්කේ නම් කළු වස්සෙක් දුවනවා වගේ. එයාට බැටන් එක හම්බුනේ අනිත් මිනිස්සු ගිහිල්ලා එක මම හිතන්නේ මීටර් 300ක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි යාට බැටන් එක හම්බුනේ. හැබැයි දෙවෙනි වටේදී කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව එයා අනිත් ඔක්කොටම වැඩිය මීටර 10ක් 15ක් ඉස්සරහින් එයා තාගේ නිම කරනවා. ඔබ හිතනද එතනට එන්න යාගේ ජීවිතේ ලේසි වුණා කියලා? ඒ ජයග්‍රහණය කරන්න ඒ ජයග්‍රහණය යන්න ඒ මනුස්සයා නිකන් ඉබේ ආවා කියලා එයා නිකන් උඩින් ආවා කියලා නෑ. එයා කෑම ගැන කැප වෙන්න ඇති. එයාගේ නිදියාම ගැන කැප වෙන්න ඇති. එයාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන එයා කැප වෙන්න ඇති. එයා ගොඩක් දේවල් කැප කරලා සමහර විට ගෙදර මිනිස්සුත් එක්ක ට්‍රිප් එකක් යන්න නැහැ. සමහර විට නෑයොත් එක්ක ගමනක් යන්න නැහැ. සමහරට අනිත් අය වගේ මේ සාජ්‍යල ඉන්න බෑ. ඔබ දන්නවද ක්‍රීඩකයන්ට තියෙන වෙලාවක් තියෙන නිදියන්න. වෙලාවක් තියෙන නිදියන්න මම රාත්‍රී 10න් පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඇහැරලා ඉන්න බෑ ඒගොල්ලෝ තහනම්. ඒගොල්ලෝ නිදියන්න ඕනේ. තරග තියෙන දවස්වල. හරි. එතකොට මොන කැපවීමක් කරලාද ඒගොල්ලෝ එතනට එන්නේ කියලා හිතන්නද? හරි කන කෑම පවා ඒගොල්ලන්ගේ පරීක්ෂණයට ලක් කරනවා. එතකොට ඒ දෙනවා මෙනු එක අතර ඒ මෙනු එක තමයි ඒගොල්ලෝ කන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔබ හිතනද ඒගොල්ලන්ට හිතන්නේ කෑම කන්න පුළුවන් කියලා? බෑ. විශාල කැපවීමක් කරලා තමයි ඒ මිනිස්සුන්ගේ තත්ත්වයට වෙන්නේ. අද අපි පොඩ්ඩක් ඉඳලා බලන්න මේ කිතුණු ජීවිතේ මේ ජයග්‍රහණය කරා යන්න මේ කිතුණු ජීවිතේ මේ ගමන අපි කොච්චර කැපවීම කරනවද? මොහොතක ඔබගේ හදවතින් අහලා බලන්න ඔබගේ ජීවිතේ කැපවීම කොයි ආකාරද? අපි ලෝකේ හැම දෙයකම කැපවීම කරනවා. අපි අපේ පුද්ගලික දේවල් ඔක්කොටම කැපවීම කරනවා. රයිට්? හැම දෙයක්ම කැපවීම කරනවා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ දිවීමට අපි කැපවීම කරන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද කියනක? දේව රාජ්‍යයේ දෙයට අපි කැපවීම කරන්නේ නැහැ. ඒක අපි හරි පහසුවෙන් හරි ලේසියෙන් ඒක අපි දියාරු කරලා ගන්නවා. එනිසා මෙතන කියනවා අපේ දිවීම තියෙන්නේ මොනවාද? අර්ථයක් ඇතුවයි. අර්ථයක් ඇතුවයි. හේබ්‍රු පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ මොකක්ද කියන්නේ? හේබ්‍රු 12 Hebrew 12. එබැවින් මෙපමණ මහත් සාක්ෂිකාර සේනාවකින් අප වටව සිටින නිසා සියලු බරද පහසුවෙන් අප හසු කරන පාපයද අහක දමා ඇදහිල්ලේ කර්තෘවරයාද සම්පූර්ණ කරන්නාද වූ යේසුස් වහන්සේ දෙසම බලමින් අප ඉදිරියේ තබා තිබෙන දිවීම ඉවසිල්ලෙන් දුවමු. දැන් මේ හේබ්‍රු වරුන්ට මේ කතුවරයා කියනවා මේ හේබ්‍රු පොතේ කතුවරයා හරියට
හොයාගන්න බෑ. පාවුල් තුමා ලිව්වා කියලා කියනවා වෙන කෙනෙක් ලිව්වා කියලා කියනවා. හැබැයි ලියලා තියෙන ස්ටයිල් එක අනුව ඒ ලියලා තියෙන වචන හැසිරීම අනුව ගොඩක් දෙනෙක් කියන එක පාවුල් තුමා ලියපු යවුම් පත්‍ර කියලා. හැබැයි තාම මේක නිශ්චිත දෙයක් නෑ. නමුත් අපි දකිනවා මේ කර්තෘවරයා මේ හේතු සභාවට කියනවා මොනවද කියන්නේ? එබැවින් මෙපමණ මහත් සාක්ෂිකාර සේනාවක් අප වටා සිටිනකොට කවුද සාක්ෂිකාර සේනාව? අපි දකිනවා පරණ කිවිසුමේ ඉඳන් ඔබ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියවන්න බැරුව නම් පරණ කිවිසුමේ ඉඳලා යේසුස් වහන්සේ දක්වා සිටිය සියලුම දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කැපවීම කරපු චරිත ගැන එතන කතා කරනවා. ඒගොල්ලෝ කිසිවක් දන්නේ නැතුව කිසිවක් දකින්නේ නැතුව ඔවුන් ඇදහිල්ලෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ මේ ගමන ගමන් කෙරුවා. ආබ්‍රහම් කියන්නේ හොඳ මිනිස්සෙක්. බලවත් මිනිස්සෙක්. කල්දුවරුගේ දේශේ හිටිය ප්‍රාර්ථනාවෙන් එපිට හිටිය හොඳ ධනවත් මිනිස්සෙක්. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ එයාට මෙහෙලා කතා කරලා ඒ හඬ ඇහිලා කියනවා උඹට මම පෙරණ දේශේ ඵලයන් මේ දේශය අතල්ලා ගම එච්චර බලවත් නුවරක් එච්චර බලවත් ධනවත් නුවරක් පරම්පරාවෙන් ලැබෙන සියලු ගෞරව අයින් කරලා ඔව් නොදන්න දේශයකට විශ්වාස කරලා යනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අද ඔබ මම වගේම එදා කාලේ ඕන තරම් මොනවාද ප්‍රාකාර තිබ්බා ඕන තරම් මාළිගා තිබ්බා ඕන තරම් රජවරු හිටියා ඕන තරම් බිස්නස් කාරයෝ හිටියා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත හොඳ උසස් මට්ටමේ තත්ත්වෙ තිබ්බා. හැබැයි ආබ්‍රහම් ඒව ඔක්කොම අතහැරලා මොනවාද ආබ්‍රහම් එයාගේ දරුවෝ ආබ්‍රහම් ඊසාක් යාකෝබ් මේ සියලු දෙනාම කූඩාරම් වල වාසය කරනවා කියලා කියනවා. මොනවාද ලබන්න තිබෙන රාජ්‍යයක් ගැන ඉඳලා හලෙලූයා බලන්න කොච්චර කැපවීමක් කරුවද කියලා බලන්න ඒගොල්ලෝගේ ජීවිත ඒ මිනිස්සුගේ ජීවිත කොච්චර කැපවීමක් කරලා කියලා බලන්න රයිට් ඒගොල්ලෝ මුකුත් නැතුව ගානේ නෑ ගොඩක් දේවල් අතහැරලා ආවේ. ආබ්‍රහම් කියන්නේ රත්නිල් වස්ත්‍ර හදපු දේශයක සිටිය හොඳ බිස්නස් මිනිස්සු හිටිය බිස්නස් කාරයෝ හිටිය හොඳ දේශයක හිටියේ. හැබැයි ඒ ඔක්කොම අතහැරලා දෙවියන් වහන්සේ කිව්වට පස්සේ ප්‍රාර්ථනා ගානේ මෙපිට ඔවුන් සංක්‍රමණය කරනවා. එහෙම කරන්න තරම් මොන කැපවීමක් ඔවුන්ගේ ජීවිතේ තිබ්බද? ඒගොල්ලෝ ඒ ඔක්කොම අතහැරලා ඒගොල්ලන් තිබ්බා නැවත. ඔබ දන්නවද? රයිට් ආබ්‍රහම්ගේ පුතා ඊසාක්ගේ පුතා යාකෝබ් මේ ඔක්කොටම භාර්යාවන් ගැන කොහෙන්ද දන්නවද? ප්‍රාර්ථනා ගානේ මෙපිට ඔවුන්ගේ පැතුලේ. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට ඕන නම් නැවත හැරිලා යන්න තිබ්බ ඒගොල්ලන්ගේ පරණ නිදි වලට ගම්බිම් වලට. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ලබන්න තිබෙන රාජ්‍යයක් ගැන හිතමින් විශ්වාස කරමින් කැපවීමෙන් ඉස්සරහට ආවා. අද ඔබගේ මගේ කැපවීම මොන වගේද? මොහොතක් හිතලා බලන්න, මොහොතක් කල්පනා කරලා බලන්න ඔබගේ මගේ කැපවීම මොන වගේ කැපවීමක්ද? අද අපි ඔය කියන කැපවීම තියෙනවද? අපි කියන ඇදහිල්ලේ වීර ඇදහිල්ලේ පරම්පරාව ආබ්‍රහම් පරම්පරාව අපි ඊසාගේ පරම්පරාව අපි යාකෝබ් වගේ ඕවා ගීතලා කියනවා අරවා කියනවා ඒ වගේ දාවිත් වගේ ඔය ඔක්කොම කියනවා. හැබැයි ඒ වගේ අපි තුල කැපවීමක් තිබෙනවද? මොකක් ඔබගේ හදවතින් ඉඳලා බලන්න. අපි හැමෝම අපේ හදවතින් ඉඳලා බලුවොත් අපි කියනවා අපි ගීතික හදලා තියෙනවා කියනවා දෑත් ඔසවලා කියනවා. හැබැයි ඒ කැපවීම අපි කරලා නැහැ. දැන් මොනවාද අපිට බාධා? මේ ජයග්‍රහණය දැන් විතර කිව්වා සියලු බර ගහක තමයි හෙබ්‍රෝ එකේ බලන්නේ. පළවෙනි එක තමයි අපේ තියෙන සියලු බර අපි අයින් කරන්න ඕනේ. අපිට බාධාවක් තිබෙන අපිට බාධාවක් වෙන අපිට අපේ ජීවිතේ අපි ඒ කියන්නේ බර කියන්නේ මොකද්ද? මේ කරගහගෙන එකක් නෙමෙයි. තේරෙනවද? අද අපේ මිනිස්සුන්ට තියෙන තත්වය නේද? මහාන් තත්වය උඩඟුව නේද? ඒවා අපිට අයින් කරන්න බෑ. ඒවා අපේ ඔළුවේ ලොකු බරක් තියෙනවා. හරි අපි කන්ඩිෂන් තියෙනවනේ. නේද? අපි දාගත්ත කන්ඩිෂන් තියෙනවනේ. අපගේ සල්සුතුනේ ඒවා අපි විනාශ කරන්න ආනේ මේ මම නම් මගේ සල්සුතුනේ පිට යන්නේ නැහැ. හරිද? මම නම් කිව්වොත් කිව්වා. හරි මම නම් කිව්වොත් කිව්වා. මම එහෙම තමයි. මම මෙහෙම තමයි. පැහැදිලිවද කියන්නේ? දෙවන්නස ඒ තාචිනා ඒවා ඔක්කොම අපගේ සියලු බර අපි අහක දාන්න ඕනේ. දුවන්න පුළුවන්ද බර උස්සගෙන? බර උස්සන් දුවන්න පුළුවන්ද? තරංග කරන්න බෑ. හරි ඒව කරන්න බෑ. සහැල්ලෙන් දුවන්න ඕනේ. ඔබ දැකලා තියෙනවනේ බර උස්ස දුවන මිනිස්සු කොහොමද දුවන්නේ කියලා? පමණ කරන්න ඇඟේ ඇඳුම් නැහැ. ඇඟේ ඇඳුම් තියෙන්නේ බොහොම පොඩ්ඩයි. ඒගොල්ලෝ ඒ තරම් පහසුවෙන් දුවන්නේ. අයදුව
දුවන්ට දිනුම් පර කරා දුවන්ට ඔවුන්ට බාධාවක් වෙන කිසිවක් ඔවුන්ට බලන්නේ නැහැ. ඔවුන් එකම එක ඉල්ලයි ඔවුන්ට දෙන්නේ ජයග්‍රහණය කියන පසුබිම විතරයි තියෙන්නේ. ඔවුන් බලන්නේ. පැහැදිලිවද කියන්නේ? එහෙනම් පළවෙනි එක අපගේ මේ තියෙන බර අපි අයින් කරන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක මොනවද කියන්නේ? අපේ බරද හරි අපේ සිල් බර පහස්වෙන් අපහසු කරන පාපය. ඊළඟට කියන්නේ පහස්වෙන් අපහසු කරන පාපය. අපි හැම මිනිස්සෙක්ටම දුර්ලභම් කරනවා. කාට කියන්න මට දුර්ලභම් නැහැ කියලා? කාටද කියන්න පුළුවන් නේද? right මම දෙවන් වහන්සේදී උන්ට අවංකවම කියනවා සුපර් නැහැ මට එහෙම බැරි හරි අපි හැමෝටම දුර්ලභම් තියෙනවා. අපි හැමෝටම දුර්ලභම් තියෙනවා. කාටවත් බෑ අපිට දුර්ලභම් නැහැ කියන්නේ. කාටවත් බෑ අපිට දුර්ලභම් නැහැ කියලා කියන්නේ. නේද? ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ දුර්ලභම් අපි දන්නවා. පැහැදිලිවද කියන්නේ? හරි ඒ දුර්ලභම් අපි දන්නවා අපිට තියෙනවා කියලා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ දුර්ලභම් අපිට තියෙනවා කියලා පිළිගන්න කැමතිද? පැහැදිලිවද කියන්නේ? ඒ දුර්ලභම් අපිට තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. අපි දුර්ලභම් තියෙනවා. අපි කැමති නෑ ඒ දුර්වලකම අපිට තියෙනවා කියලා අපි පිළිගන්න. අපි දන්නවා උනා. දන්නවා කියන එකක් පිළිගන්නවා කියන තව එකක්. පැහැදිලිද? අද ගොඩක් දෙනා දන්නවා. මගේ අද මේ වැරද්ද වුණා. මේක මම වැරදි මෙතනදී. හැබැයි පිළිගන්නේ නැහැ. ඇයි ඒක? එහෙම වුණොත් වැඩි කරන්නේ. right? ඒක කියන්නේ අපව පහස්වෙන් හසු කරන පාපයද අහකදමා ඒ ඔක්කොම අපි අයින් කරන්න ඕනේ. අපි පිළිගන්න ඕනේ අපි දුර්වලයි කියලා. හලලෝයා අපි පිළිගන්න ඕනේ අපි දුර්වලයි කියලා. අපි අවංක පසුතැවෙන්න ඕනේ. අපි ඒව අමතක කරන්න ඕනේ. ඒව පස්සට දාගන්න ඕනේ. අයියෝ පස්සකට දාන්න ඕනේ. පසුපසට දාන්න ඕනේ ඒවා. අපි හැරි බලන්න ගියොතින් කවදාකවත් අපේ මේ දුරන නම් වෙන්නේ නැහැ. දුවන මිනිස්සේ පස්ස හැරෙන්න දුවන්න මොකද වෙන්නේ? ඔගේ දිවීම බාල වෙනවා. ඔව් තරගේ පරාද වෙනවා. කොච්චර දිව්වත් වැඩක් නැහැ තරගේ පෙරදිලා. ඒකයි මම මුලින් පටන් ගන්න කිව්වේ. අපි දුවන්නේ දිනන්නයි. නිකන් දුවනෝ නෙමෙයි අපි. දිනන්න දුවන්නේ. එතකොට දිනන්න දුවනෝ නම් අපි දිනුම් බල කරා අපිව වේගෙන් යන්න පුළුවන් හැමදේම අපිට ඒක බාධා කරන හැම දෙයක්ම අපි අපේ ජීවිතය අයින් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේ ගමන දුවන්න නම් වෙන අන්තිමට අපි දුවලා හදි වැටිලා ලෙලි ගහගෙන හැබැයි තරම් දුර දිනනවා. තරමේ නීති කඩලා ඔක්කොම කරලා පමණක් කරලා අපි දිනුම් කරලා කියලා අපි දෙනවා. හැබැයි එතන තමයි තේරෙන්නේ අපි දිනලා නැහැ. අපි පරාදයි. ඒ නිසා right ඊට පස්සේ ආගදමා ඇදහිල්ලේ කතුවරයා සම්පූර්ණ කරුණු යේසුස් වහන්සේ දෙස්සම බලමින් ඊළඟ කාරණාව තමයි අපේ මේ දිනෙදී අපි මේ දිනුම් කරලා දුරකට බලන්න ඕනේ එකම එක ඉලක්කයයි. ඉලක්කය කවුද? යේසුස් වහන්සේ. යේසුස් වහන්සේගේ චරිතය තමයි අපි අපේ ජීවිතයට උපරිම හැම වෙලේම සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. අපි අරයා මෙයා සම්බන්ධ කරගන්න ගියාම තමයි අපිට ප්‍රශ්න දෙන්නේ. ප්‍රශ්නයක් වෙනකොට ඔබ හිතන්න යේසුස් වහන්සේ හිටියනම් මේ ප්‍රශ්නෙට මොන වගේ තීරණයක් ගන්නද? යේසුස් වහන්සේ මේ ප්‍රශ්නේ හැල් කරන්නේ කොහොමද? යේසුස් වහන්සේ මේ මනුස්සයෙක් එක්ක මොන වගේ ක්‍රියා කරයිද? යේසුස් වහන්සේ මේ මනුස්සයාට මොන වගේ ක්‍රියා කරයිද? අපි කැමති අපේ විදිහට තමයි. නේද? අපි කැමති හරි අරම කරන්න මෙහෙම කරන්න කියලා. හරි හැබැයි යේසුස් වහන්සේ ගැන ප්‍රේමය කියලා දුන්නා. අර වයසයි ස්ත්‍රිය උන්වහන්සේ ළඟට එනකොම ඔබ මම හිතනනම් ඔබත් මමත් මේ මිනිස්සුගෙම ඉඳ ඇති. ගල් අතර ගන්න ඇති කියන්නේ ඇති 10ක් කතා කියන්නේ ඇති. හැබැයි උන්වහන්සේ ඒ ස්ත්‍රිය දිහා බලලා උන්වහන්සේ ගාවට ඒ ස්ත්‍රිය ගෙනාව. හැබැයි උන්වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? හරි වරදක් කරු නැති කාමමිත්‍යාචාරය කරු නැති කෙනා නෙමෙයි කිව්වේ. මොනවද කිව්වේ? පවුන කරපු කෙනා පළවෙනි ගල ගහන්න. කාමමිත්‍යාචාරය කරු නැති උන් ගහන්න කිව්වේ නැත්නම් එතන ඕන තරම් උන් ඉන්නේ නැති. හැබැයි උන්වහන්සේ කිව්වනද වරද නොකරපු කෙනා පළවෙනි ගල ගහන්න. පාපයක් නැති කෙනා.
ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේදී හැම පවුම එක හා සමානයි. අපිට තමයි තියෙන්නේ මිනිමර්ම ලොකු එක ලොකු කැටගරි එක, කාම මිත්‍යාචාරය දෙවෙනි කැටගරි එක, හොරකම තුන්වෙනි කැටගරි එක, බොරුව හතර, පහ ඕපදූප, ඊර්ෂ්‍යාව, වෛරය ඕම අපි දැන් ටික අපි දානවා. හැබැයි උන්වහන්සේ සියලුම පව් එක මට්ටමේ තියෙන්නේ. අපි ඒකෙන් නවලක විනෝදනරගේ හැටි. පේනවනරගේ හැටි. කොහොමද එහෙමද? එහෙමද? යේසුස් වහන්සේ ආවනම් මේක අපට කියන්නේ. ඒ නිසා අපේ මේ දිනුම් ප්‍රකාරات දුරකට අපේ මේ දිනුම දුවනකොට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබ මම දිනුම් කරවද යේසුස් වහන්සේ දෙස කොහොමද උන්වහන්සේ මේ ගමන දිව්වේ? උන්වහන්සේ කුරුසි දක්වා කොහොමද දිව්වේ? උන්වහන්සේ කිසි දවසක කුරුසි දක්වා දුන්නකොට වෙන කිසිවක් බැලුවේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ සතුටු කරන්න පමණයි උන්වහන්සේ බැලුවේ. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. උන්වහන්සේ බැලුවේ දෙවියන් වහන්සේ සතුටු කරන්නයි. දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර දුරට මා කරන දේ සතුටුද? ඒක මට හොඳට බැරි. හාලෙලූයා. අද ගොඩාක් වෙලාට බලනවා පාවුල් වෙන්න, බේදුරු වෙන්න නේද? අරයා වෙන්න, මෙයා වෙන්න බලනවා. නේද? දාවිද් වෙන්න බලනවා. නේද? ආබ්‍රහම් වෙන්න බලනවා. නේද? එක කෙනා වෙන්න බලනවා. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ වගේ වෙන්න try කරන්නේ නැහැ. අපි උපරිම උත්සාහ කරන පදිතරණ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ වගේ වෙන්න බලමු අපි. ආමෙන්. හාලෙලූයා. ඊට පස්සේ මම කියන්නේ හරි. ඉවසිල්ලෙන් දුවමු. ආමෙන්. ඊළඟට කියන්නේ අපේ මේ දිනුම right ඉවසිල්ලෙන් දුවමු. මෙන්න මේක තමයි අපිට ඊළඟ නැත්තේ ඉවසීම කියන්නේ. අපිට ඉවසීම කියන එක නැහැ. ඔබ දන්නවද? හරි. අපේ දිවිම ඇවිල්ලා මේ මීටර් 100 කෙටි ධාවනයක් නෙමෙයි හරි පොදමත් තියාගන්න. අපේ දිවිම ඇවිල්ලා මේ කෙටි ධාවනයක් නෙමෙයි. ක්‍රිස්තියානි ජීවිතම කෙටි ධාවනයක් නෙමෙයි. අලෝ ඔක්කොම හැරෙනවා මම කියන එක කිතුණු ජීවිතේ කෙටි ධාවනයක් නෙමෙයි. කෙටි ධාවනයක් නම් ගයින් ගත්තා ස්ට්‍රෙන්ත් එක ගත්තා හරි මීටර් 100 දුන්න මීටර් 50 දුන්නකොට ඒ ළඟ නේද? හයිය ගත්තා දිව්වා ඉවර කරුවා. නමුත් ඔබට මට තියෙන්නේ දිගු ධාවනයක්. හාලෙලූයා. මීටර් 3000 මීටර් නේද? මීටර් 15000 නැත්නම් අපිට තියෙන දුවන්න. ඒකට විශාල කැපවීමක් කරන්න තියෙනවා. ඒකට ඔබගේ ශක්තිය ඔබ ඉතුරු කරන් දුවන්න තියෙනවා. හැම වෙලේම ඔබ ඒකට පුදුම ඉවසීමක් ඔබට දුවන්න තියෙනවා. ඔබට මට තියෙන කෙටි ධාවනයක් නෙමෙයි. ඒක මේ දවසෙන් දෙකකින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. right? දවසෙන් දෙකකින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මම අවුරුදු 30 ගානක් සේවය කරනවා. හැබැයි මේ කාලෙදී මම ඉගෙන ගත්තේ බොහොම වැඩි. ඒ නිසා අද මට ඉවසීම යන්න පුළුවන් කියලා මම කියනවා. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. ඒකෙන්ද අපි ඉවසීම කියන බුදුම විදිහට කියන්නේ මේ ගමනේදී. මේ දිවිමේදී. ඉවසීම නැත්තම් මේ ගමන අපිට දුවන්න බෑ. ඔබට ප්‍රශ්න නැයි. ඔබට කරදර නැයි. කම්කටොළු නැයි. හැපි නැයි. හැලහැප්පි නැයි. ඒ හැම දෙයක් තුළම අපේ දිනුම කරමද යේසුස් වහන්සේ බලමින් උන්වහන්සේ කොහොමද දිව්වේ? උන්වහන්සේ කොහොමද ඒක අල්ලගත්තේ? උන්වහන්සේ කොහොමද අවුරුදු 3 මාස තිස්සේ ගමන ගියේ? right? එතකොට ඉලක්කය කරා අපිට යන්න ලේසියි. අද අපිට ඒක නෑ. කොච්චර කතා කරුවත් අපි මේක අමතක කරනවා. කොච්චර කතා කරුවත් අපි මේක අමතක කරනවා. පෙරලන්න බලන්න ක්‍රියා 2024. පග්ගල අපි යන. ඉතා ඉක්මනින් යමු. ක්‍රියා 2024. ක්‍රියා 2024 මොකද කියන්නේ? නොමුත් මාගේ දිවීමද දෙවියන් වහන්සේ කරුණාවේ සුභාරංචි සාක්ෂි දෙන පිණිස ස්වාමී යේසුස් වහන්සේගේ මට ලැබුණු මෙහෙය සම්පූර්ණ කිරීම පමණ මාගේ ජීවිතයේ වැදගත් නොත් මටම අගයයි කියා මම කිසිසේත් නොසලකමි. ආමේන්. මම කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ දුන්න ඉලක්කය ඇරෙන්න දෙවියන් වහන්සේ දුන්න මේ දිනුම ඇරෙන්න මේ සේවය ඇරෙන්න මගේ ජීවිතේ මට අනිත් කිසිවක් වැදගත් නැහැ කියලා මට හිතෙනවා. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. මෙන්න දුවන මිනිස්සු. මෙන්න සැබෑට දුවන මිනිස්සු. ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතේ එකම ඉලක්කය, එකම අභිප්‍රාය මොකද්ද? යේසුස් වහන්සේ දුන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබව මාව කැඳවපු ඒ කැඳවීම සම්පූර්ණ කරන්නයි. හාලෙලූයා. ඒකට අපිට සිද්ධි මේ යනවා වෙයි, මේවා වෙයි, ඒවා වෙයි. ඒ එකක්වත් වැඩක් නැහැ. අයදුව.
දෙවියන් වහන්සේ සතුටු කරන්නේ මම ඉන්නේ. හලෙලූයා. මිනිස් සතුටු කරන්න දැන් ඒකින්ද මම ඒ වැඩේ කොහොම හරි කරලා ඉවර කරනවා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. මෙන්න ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ. අද මම සේවය කරන්නේ. අද මම දෙවියන් වහන්සේට සිටින්නේ. අද මම උන්වහන්සේ විදිහට මේ ගමන දුවන්නේ මොන චේතනාවෙන්ද? right? පෞතුමා කියනවා මට එක දෙයක්වත් වැදගත් නැහැ. පෞතුමා කියන මට එක දෙයක්වත් වැදගත් නැහැ. මට වැදගත් තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මට දුන්න සේවය කරන එකයි. ඒකින්ද ඒක මොනවා වුණත් මම ඒක කරනවා. ඒකට මම මුල් තැනවා. අද ඔබගේ ජීවිතේ එහෙමද? අපිත් එක්ක තාක්ෂණය සම්බන්ධලා ඉන්න මම අහනවා ඔබගේ ජීවිතේ එහෙමද? මට මොන දේ නැති කවන්න මම දෙවියන් වහන්සේ සතුටු වෙන්න ඉන්න කියලා. ගලත් 5:7 කියන්නේ. ගලත් 5:7. නුඹලා හොදාකාර දුවමින් උන්නවුය. සත්‍යයට කීකර නොවන නුඹලාට බාධා කළේ කවුද? දැන් නුඹලා හොඳට දුවගෙන හිටියා. ඒ ගල සවාඩු නුඹලා හොඳට දිව්වා. උඹලා පටන් ගත්ත ගැම්ම උඹලාට මාර ගැම්මක් තිබ්බා. නියමයි උඹලගේ දිවීම. හැබැයි ඒක පාට උඹලගේ දිවීම අඩා වෙනවා. කවුද එහෙම කරුවේ? මොන හේතුවක්ද උඹලට එහෙම වෙන්න හේතුව? කවුද උඹලගේ ඒක බාධාවට පැමිණුවේ? මොකටද උඹලා බලන්න ඔබ පටන් ගත්ත ස්පීඩ් එක දැන් ඔබගේ ජීවිතේ තියෙන්නේ කියලා. ඔබ කිතුණු ජීවිතේ ඔබගේ සේවයේ එහෙම නැත්නම් ඔබ මොනවද හරි ඔබගේ ජීවිතේ පටන් ගත්ත ස්පීඩ් එක දැන් කියන්නේ පාවුතුම මේක ගලාති සභාවට දාන චෝදනාව එකයි මම කියන්නේ නුඹලා හොදාකාර දුවමින් උන්නෝය සත්‍යයට කීකර නොවන ලෙස නුඹලාට බාධා කළේ කවුද? දැන් ආත්මික දෙයට වැඩි කිතුරු වෙන්නේ නැහැ. දැන් ආත්මික දේ කිව්වම දැන් ඒගොල්ලන්ට වැලි ආත්මික දෙයට දුවන එක දැන් බාධාවක්. ආත්මික දේ ගැන කිසිම හැඟීමක් නැහැ. මොහොතක ඔබ හිතලා බලන්න අද ඔබගේ ජීවිතය එහෙම නෙමෙයිද? අද බොහෝ අයගේ ජීවිතය එහෙමයි. ආත්මික දේ කරන්න උන්ට ආසාවක් නැහැ. හැබැයි ලෞකික දේට හිත හරි කුණුමක්. අද ඔබට තියෙන දේ න ගලාති මිනිසුන් තිබ්බා හවුද පාවුල්ගේ සභාවටත් තිබ්බා. ඒකින්ද ඔබ කලබල වෙන්න එපා. අද මොනවද වෙන්න ඕනේ? අපේ ජීවිතය හරව ගන්නයි වෙන්නේ අපිට. මං ඉන්නේ එකයි ඕන මිනිස්සුන්ට දුර්ලභම තියෙන ඕන මිනිස්සුන්ට මේක තියෙනවා. හැබැයි අපේ ජීවිතේ අපිට හරව ගන්නයි අවශ්‍ය කරන්නේ. හරි? පාවුල්තුමාගේ සභාවට තිබ්බා කියන්නේ ඔබට මට ඒක තියෙන එක අහන්න දැන් නෙමෙයි නේද? හරි? හැබැයි ඒ නිසා අද අපේ ජීවිතය වෙනස් කර ගන්න ඕනේ. අපේ ජීවිතය හරව ගන්න ඕනේ. පිලිප්පි 2:16 පොඩ්ඩක් බලමු. පිලිප්පි 2:16 මම කියවන්නේ මොකද නේ මට ඕනේ වචනේ වගේම ඒකටම කරන්න. පිලිප්පි 2:16 මෙසේ මම නිෂ්ඵල ලෙස නොදිවිමි නිෂ්ඵල ලෙස වීරිය නොකළමි කියා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දවසේදී මට පාරක්කුවක් ඇතිවන්නේය. හාලෙලූයා. පාවුල්තුමා කියනවා මම මේ දුපු දිවිල්ල කවදාකවත් මට සුසුම්ලන්න කවදාකවත් මම අපරාධේ මම මෙහෙම ගමනක් ආවේ අපරාධේ මම මට පරණ ජීවිතේ ඉඳ තිබ්බා එහෙම කියලා මට සුසුම්ලන්න බැරි වෙන මිනිස මගේ මේ දිවීම නිෂ්ඵල නොවන ලෙස උන්වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීමේදී මට ජයග්‍රහයි උන්වහන්සේට යන්න පුළුවන්. හalleluya. අද ඔබගේ ජීවිතේ මොහොතක් කල්පනා කරලා බලන්න. අද ඔබගේ ජීවිතේ මොහොතක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඔබගේ ජීවිතේ තාමත් ඔබ පසුතැවෙනවා නම් අපරාධී ලෝකෙ මිනිස්සු මෙහෙම හොඳයි කලින් හිටියේ කියලා ඉතින් හොඳයි අපි කියනවා ඒක තමයි යක්ෂයා නෙවෙයි ඒක තමයි යක්ෂයා දාන ඔගේ මෙතනට ඒක තමයි රයිට් යක්ෂයාගේ සලස් මේක තමයි මොකද්ද ලෝකෙ මිනිස්සු හොඳයි අන්නේ බක්තිද හොඳයි මුණ්ඩ වැඩිය මොනවද කියන්නේ හරි ඒ යක්ෂයාගේ ගහනේ හැටියක් යක්ෂයාගේ මගේ උනේ බං බොයිද ඉන්නොත් වෙන්නේ ඔබ මෙන්න මේ වරේ කොහෙද ඔබ ගිහින් ඉන්නේ මගේ හොඳයි ඔබට තාමත් එහෙම හිතනවා නම් ඔබ සාතන් ගහන්න හසු වෙලා ඒ කතාව කියන්න එපා ඔබ දේව රාජ්‍යයට අපහාස කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කැඳවපු මිනිස්සු බල මිනිස්සු තුන දුර්ලභම් තියෙනවා මිනිස්සු දුර්ලභම් හාවා නැත්තේ
ඕන මිනිස්සෙක් ගාව තියෙන්න පුළුවන් දුර්වලකම්. හැබැයි අපි කියන්නේ අපි හරියට සුද්ධවන්තයි වගේ තමයි අපි කියන්නේ සාතන් අපිව හිතන්න බලන්න. හැබැයි පවුල් දුර කියන්නේ මම කවදාකවත් එහෙම කියලා දෙවියන් වහන්සේ දවසේදී මට සුසුලන්න මම සලස්වන්නේ නැහැ. හාලෙලූයා. බලන්න පවුල් තුමාගේ දැක්ම කොහොමද කියලා හිතන්නේ. පිළිපිලි සභාවේ මිනිස්සුන්ට කියනවා මම නම් එහෙමයි. හාලෙලූයා. අපි කියමු අපිත් එහෙමයි කියලා. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. අපි කියමු අද ඉඳන් අපිත් එහෙමයි. හාලෙලූයා. අද ඉඳන් අපිත් එහෙමයි. හාලෙලූයා. මෙතන තමයි ඔබ හැරෙන්න ඕනේ. මෙතන තමයි ඔබගේ ජීවිත දවසේ වචනේ මම ඔබට කතා කරන්න යන්නේ. මෙතන ඔබ හැදෙන මිනිස. මොනවාද? අද ඉඳන් අපි දුවන්න යන්නේ නිකන් දුවනවා වගේ නෙමෙයි. මොනවාද? අර්ථයක් ඇතිව දුවනවා. හාලෙලූයා. අර්ථයක් ඇතිව දුවනවා. අවසාන පදයේ 2 තිමෝති 4:4 කියමු. 2 තිමෝති 4:4. හැම වෙලේම බයිබලයේ කියවනකොට තේරෙන භාෂාවෙන් රයිට් හොඳට කියවන්න. එතකොට මම යහ මෙන්න මේක තමයි ඔබගේ ජීවිතය අහන්න ඕනේ. මේක තමයි ඔබගේ ජීවිතය අහන්න ඕනේ. මම යහපත් යුද්ධයේ යුද්ධ කළෙමි. මම දිවීම කෙලවර කරමි. මම ඇදහිල්ල ආරක්ෂා කරමි. හාලෙලූයා. මෙතෙන් පටන් ධර්මිෂ්ඨකමේ ඔටුන්න මට තබා තිබේ. ඒ ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරෝ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ දවසේ මට දෙන ඇත. මට පමණක් නොවේ. උන්වහන්සේගේ ප්‍රකාශ වීමට ආසාව සිටිනා වූ සියල්ලන්ටම දෙනවා ඇත. ආමේන්. හාලෙලූයා. මෙන්න ජයග්‍රහී වචන අදවට කියලා දෙන්නස් දෙනවා. මෙන්න ජයග්‍රහී වචන ඔබට දෙන්න. මොනවාද? පවුල් තුමා කියනවා මගේ දිවීම මම කෙරලා කළා. අවුරුදු 80ක් විතර වෙන මේ වයෝවෘද්ධ මිනිසයා ජයග්‍රහය කියනවා. මේ අවුරුදු 80ක් වයසේදී මේ වයෝවෘද්ධ මිනිසයා කියනවා මම මගේ දිවීම කෙරලා ඉවරයි. කාරණේ කියන්නේ ලෝකයේ ආකාරයට නම් එක පාරක් වගේ ලෝකයේ ආකාරයට නම් පවුල් තුමාගේ ජීවිතේ හරි අසාර්ථකයි වගේ. පවුල් තුමාගේ ජීවිතය අසාර්ථකයි හේතුව හොඳ ජීවිතේ රෝම අධිරාජ්‍යයෙන් එක්ක හොඳට කරට වැඩ කරු මිනිහෙක්. උත්තම පූජකත් එක්ක හොඳට කරට වැඩ කරු මිනිහෙක්. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තට පස්සේ මිනිහට ඔක්කොම අහිමුණා. අන්තර ඉබාගත් දැන්දක ලැබිද්දා. අහෙන් මරන්න හොයනවා මෙහෙන් මරන්න යන්න යනතර බකට පෙරලෙනවා. හරි හිරවල් හිරවන්න අන්තිමට බැලුනේ හිරේ ඉඳලා. හිරකාරයෙක් ඇතුළේ බැලුනේ බෙල්ල කපලා. හැබැයි ඔහු කියනවා මොනවද කියන්නේ? දිනාලා කියනවා මම මගේ දිනල ඉවරයි. මම දිනල ඉවරයි. හාලෙලූයා. කාටද එහෙම කියන්න පුළුවන්? අද අපි දිනල ඉවරයි කියලා කියන්නේ ලොකු ගයක් හදාගත්තා. නේද? අද අපි නේද? අපිට ලොකු ජොබ් එකක් හම්බුනම තමයි අපි හිතන්නේ අපි දිනල ඉවරයි කියලා. ලොකු වාහනයක් ගත්තම අපි හිතන්නේ දිනල ඉවරයි කියලා. නෑ පාවුල් තුවා ඔක්කොම නෑ යාට. කිසිවක් නෑ. තිබිච්ච ඔක්කොම දාලා අශ්ව පිට ගාඩ්ඩත් එක ගියේ. ඔව් කියන මගේ පළවෙනි සාක්ස් කැඳවීමේදී පළවෙනි උසාවි කැඳවීමේදී මං ළඟ හිටපු ඔක්කොම මම දාලා ගියා කියලා කියනවා. මං තනි වුණා කියලා කියනවා. හැබැයි එහෙම කියන මිනිහා ජීවිතේ මරණය ඉස්සරහා අන්තිම දවසේ ඉඳලා කියනවා මට දිනුම් කරලා මම දුවන්නේ. මම දැන් දිනුම සම්පූර්ණ කරලා ඉවරයි. මට දැන් දිනුම කොටුන් ලබන්න. හැබැයි ඒක මට විතරක් නෙවෙයි. ඔව් කියනවා. හැබැයි ඒක මට විතරක් නෙවෙයි. ඔව් ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ සර්ව සාධාරණත්වය හොඳට පෙන්වනවා. මොනවාද? උන්වහන්සේ විශ්වාස කරන දෙවියන් පැමිණීම විශ්වාස කරගෙන ඉන්න හැම කෙනෙක්ටම ඒ උතුම් ලැබෙනවා. හාලෙලූයා. හැම කෙනෙක්ට කිව්වම ඔබත් ඒ ගොඩේ ඉන්නවා. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. සෑම කෙනෙක් කිව්වම ඔබත් ඒ ගොඩේ ඉන්නවා. ඒ නිසා අද අපේ ජීවිත වෙනස් කරගමු. අද අපේ ජීවිත ස්වාමීන් වහන්සේට කියමු ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මගේ ජීවිතයේ ආශිර්වාද කරවන්න. හාලෙලූයා. අද පටන් මගේ දිවීම නිෂ්ඵල ලෙස ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙනස නිෂ්ඵල ලෙස දුවන්නේ නැති වෙනස අපගේ ජීවිත අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ කැප කරනවා. ස්වාමීන් මම මෙච්චර කාලයක් මම දිවීම දිව්වේ නිෂ්ඵල ලෙස. ප්‍රේමන්තනේ මේක හරි භයානකයි. මේක හරි සෝචනීයයි. ඇයි හේතුව? අපි මෙච්චර දුවලා උන්වහන්සේ කියනවා නම් මම දුවන්න නැහැ කියලා. අපරාධ නේද? ඔබ කොච්චර කැපවීමක් කරනවද ගන්නසලට? ආත්මික වැඩිට ඔබ කොච්චර කැපවීමක් කරනවද? ආත්මික දෙයට ඔබගේ අදවත ඇතුලේ කොච්චර පිළිදිමත් කරනවද? එතන තමයි බලන්න පුළුවන් ඔබගේ දිවීම කොච්චර උද්‍යෝගයෙන් තුනද කියලා. පැහැදුණාද කියන්නේ? හරි. ඒ නිසා අද මේ උදෑසන අපි දෙවියන් වහන්සේ අපි තේරුම් ගමු. හලලූයා. අපි පස්සර කේන්දර අමතක කරලා ඒවා හිතේ තියන්න එපා. ඒවා හිතන්න අපගේ ඉස්සරහා තියෙන දිනුම අපිට වරදිනවා. අපේ ඉලක්කය වරදිනවා අපිට. රයිට්. අපේ ඉලක්කය වරදිනවා. ඒ නිසා අපි අද
ඉලක්කයක් ගමු. දෙවියන් වහන්සේ බොමාව කැඳවලා තිබෙන යම් දිනුම් ප්‍රහාර ගමන් කරන ඒ නිසා මේ උදෑස්න අපි ඉන්න ස්ථානයේ නම් අපේ ජීවිත දෙවියන් වහන්සේට බාර කරමු. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ස්වාමී හලෙලූයා. ඔබ මොහොතක් ඔබ ඇස් දෙක වසාගෙන ඔබ ඉන්න තැන ඔබගේ ජීවිතේ මෙනෙහි කරන්න. ඔබ මොහොතක් ඔබගේ ජීවිතේ ඇස් වසාගෙන ඔබ ගැන පොඩ්ඩක් මෙනෙහි කරලා බලන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ කොට මට දීලා තිබෙන ඒ කැදවීම අපි කොච්චර දුරට සාර්ථක කරනවද කියලා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ස්වාමී හලෙලූයා. 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 අපි ගායනා කරමු. දිවස් හැමදින තිරින ලබන්නට. හලෙලූයා. प्रशंसा वेवा स्वामी हल्लेलूया 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 प्रशंसा वेवा स्वामी हल्लेलूया महिमा वेवा स्वामी हल्लेलूया हल्लेलूया स्तुति हल्लेलूया नमस्कार वेवा स्वामी हल्लेलूया प्रशंसा वेवा स्वामी नमस्कार हल्लेलूया हल्लेलूया स्तुति वेवा दिव्य नमस्कार हल्लेलूया हल्लेलूया What?
ස්වාමීන් වහන්සේ දැස්සේ යහපත්. Amen. ඔබගේ කරුණාව යහපත්. ඔබගේ ප්‍රේමය යහපත්. ඔබ සියල්ලෙන් සතුටු කරන් වහන්සේ. Hallelujah. අපි වහන්සේ ස්තුති කරනවා. Oh ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට තිබෙන ප්‍රේමය නිසා පියන් දාසනගේ වචනයෙන් අපිට කතා කරලා. පියන් අපගේ ජීවිතේ වැටිලා තිබෙන ස්ථානය කුමක්දයි කියලා වහන්සේ ස්වාමීන්ගේ වචන තුලින් අපිට කතා කළා. පියන්නේ ඇත්තටම අපි වැටිලා. අපි පසුබට වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේ අපට නොදිරන උතුම්ක් අපිට දී තිබෙන බව අපිට හැඟෙන්නේ නැතුව ස්වාමීන් අපිට දැනීමක් නැතුව ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රේමයෙන් ඈත් වෙලා ස්වාමීන්ගේ සේවයට ඈත් වෙලා පියන්නේ එයයි වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ. පියාගේ වහන්සේ කිව්වේ නුඹලා පසකෙන් තිබෙන දේ අමතක කර ඉදිරිය දිවා තබා තිබෙන්නා ඒ ධර්මිෂ්ඨකමේ ඔටුන්න දිස බලන්න දුවන්න. Hallelujah. ස්වාමී පාවුතුමා කියනවා මම මේ දීම කෙලවර කරා. පියාණි මම මේ දීම කෙලවර කළෙමි කියලා ඔහු කිව්වා. පියාණි එසේනම් අපිටත් ඒ වචනයෙන් කියන්න. ස්වාමීනි අපිටත් ඒ දීම දුවන්න. පියාණි නොහැදුව තිබෙන්නා ස්වාමීනි දේවල් අපගේ ජීවිතවල සැඟවී තිබෙන්නා වේ දේවල්. ස්වාමීනි ආත්මික දේව ස්වාමී මෙහෙණ ගමන් තිබෙනා වේ දේවල්. ඒ දුර්වලකම්. Oh ස්වාමීනි. වාසය අපිට ප්‍රයෝජන පෙන්නලා දෙන නිසා වහන්සේ ස්තුති කරනවා. එසේ මගේ දෙවි ස්වාමීන්. පියාණි වහන්සේගේ ඒ ඔටුන්න අපිට ලැබෙන්නේ වහන්සේගේ ඒ පැමිණීම ඒ ප්‍රකාශ වීම කෙරේ ස්වාමීනි විශ්වාසයෙන් ස්ථිරව සිටින අයටයි ඒ ඔටුන්න ලැබෙන්නේ කියලා කිව්වා ස්වාමීනි. පියාණි අපේ ස්වාමී ලෝකෙ තිබෙන දේවල් ගැන නෙවෙයි. ස්වාමී ප්‍රිය වහන්සේ අනාගතයේ කාලය අපි දන්නේ නැහැ කාලය අපි දන්නේ නැහැ පැය. ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශන සිට මොහොත අපි දන්නේ නැහැ. එසේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීනි එහෙනම් ඒ නොදන්නා දේ ගැන අපිට බලා සිටින්න. ඇදහිල්ලෙන් බලා සිටින්න. ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ වීම බලා සිටීමේ ඒ උතුම් වෙමි කරගන්න. ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව අපේ කිනිකාර දැස්ස ලැබෙන්න. එසේ මගේ දෙවි ස්වාමීන්. යාළුවෝ දැස්ස මම වහන්සේගේ පාකුල ස්වාමීන් අපසම අන්තර්ජාලය ඔස්සේද ස්වාමීන් සභාවේ මොහොතේ අපසම එක් සිටින අය ගැනද වහන්සේ ඉදිරියේ ස්වාමීන් පසුතැවිල්ලෙන් යුක්තව මම වහන්සේගේ සමාවය සිටිනවා ස්වාමීන්. පියාණන් අපි කෙනෙක්ම දාසන වහන්සේ ස්වාමීන් අපට දුන්න ස්වාමීන් ඒ දිනුම ජයග්‍රහණය පසක තබලා පියාණන් මේ ලෝකයේ උතුම් පසුපසම අප දුවගෙන යන්නේ පියාණන් මේ දාසන අපට කමා වෙලා පියාණන් මේ දාසන අපට කරුණා කරලා ඒ නැවත වහන්සේ අපට දුන්නේ දුරුමට ඒ ඔටුන්නට පුණ්‍යකම් කියන්නේ ස්වාමීන් අපේ ජීවිත වහන්සේ වෙනස් කරනවා. ස්වාමීන් අපගේ සිතන සිටිවිල්ල පවා ස්වාමීන් යක්ෂ අසුකරගෙන සිටින අපගේ සිටිවිල්ල ස්වාමීන් පාපයේ සිටිවිල්ල ස්වාමීන් ලෝකයේ තෘෂ්ණාව කෙරෙහි තිබෙන සිටිවිල්ල අපගේ ඉවත් කරලා ඔබ වහන්සේ දුරවතුනාවේ සිට ඒ සිටිවිලි ඔබ වහන්සේ අපට මේ දාස් නැති කරට කියලා. ආමේන්. ආමේන්. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම දාස් කරනවා. පියාණන් අපේ කිකාර කමා කරගන්න. පියාණන් වහන්සේගේ රුධිරයට වටිනාකමක් දෙන්න. ඔබගේ පූජාවට වටිනාකමක් දෙන්න. දිනපතා වහන්සේගේ පාමුලේ අපේ ජීවිත හදාගන්න වෙනස් කරගන්න. ස්වාමීන් උතුම්න ලබන්න ඒ දුන දිනුම. ස්වාමීන් එකයිකා පරයා එකිනෙකා ජයග්‍රහණය කරා දුවත්. ස්වාමීන්ගේ කරුණාව සුදාත්මවාසගේ අනුග්‍රහය ආලේපය බලය සභාවේ සෙනග ජීවිත මැදේ වහන්සේ දහස් කරනවා. ආමේන්. ස්වාමීන්ගේ ලේසි දරුවෝ නිතරම සුද්ධ කමෙන් පරිපූර්ණත්වයෙන් සුද්ධ කමෙන් අලංකාරයෙන් සැරසී ඔබගේ පාමුලේ සිටින්න ඕනිකේකාගේ සිත් වහන්සේ සුදානම් කරගන්න. එසේ පියාණන් බෙලීන තිබෙන ආත්මය මලානික තිබෙන ආත්මය දුර්වල තිබෙන ඒ ආත්මෙන් මම නැවත අනගනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නැවත නැගිටලා ස්වාමී ආත්ම වහන්සේට ප්‍රමාණවත් ප්‍රශංසාවේ ආත්මය නමස්කාරයේ ආත්මයක් ස්වාමී ජීවිතවල වහන්සේ ගොඩනගන්න කියලා. එසේ මගේ දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ. පියාණන් වහන්සේගේ අනුකම්පාවේ කරුණාව අපේ දුර්වලකම් වලදී අපට සෑහෙන පුරස්කෘති ස්වාමී. ඔබේ යහපත් කමින් කරුණාවෙන් අප වට කරගෙන අප ආරක්ෂා කරන්න උදව් වහන්සේ. යේසුස් වහන්සේ. ආමේන්. ඒ සම්මුතිය වහන්සේගේ සුද්ධ ඥාතක මේ අලංකාර දවස ගැන මේ මොහොත ගැන අප වහන්සේ සිටී කියනවා. ඔබගේ පාපවලින් දැස්න පටන් ඔබගේ නාමය උසස් කරමින් ඔබගේ නාමය ඔසවමින් ඔබගේ නාමයට ගායනා කරමින් ස්තුති පූජා උදමින් ඔබගේ පාපවල ඔබගේ වචනය අසමින් ස්වාමීන් අපේ රැඳී සිටිනා වූ නාමයේ කාල වේලාව ගැන අප
වහන්සේ සිටි කරනවා. පියාණන් අපි අස්වාවේ වචනය ස්වාමිනී හිස්ව ස්වාමිනී හැරි නොයන පිණිස පියාණන් ජීවිතයේ ස්වාමිනී ජීවිතය යම් ඵලයක් ඒ වචන තුලින් අපේ ජීවිතේ ලබා ගන්න. ඔබේ ආශිර්වාදයක් මැදින් දාස් කරගන්න. පියාණන් වචනේ විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක සියලුම සාතනික අන්ධකාරයේ බලපෑම් ඒ දුෂ්ටකමේ ආත්ම සේනාවන් අපි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපගේ ජීවිත තුලින් අපි නිකනිකාගේ පුත්‍ර ජීවිත තුලින් පෞල් තුලින් විවත් කරමින් යාත්‍රා කරනවා. පියාණන් අපගේ ජීවිත සමග වහන්සේ ක්‍රියා කළ බැලුව අපේ මඟ පෙන්වීම මම උපකාර කරමි. අප යන්නේ ගමන බිමන අපේ රැකී ආරක්ෂා ව්‍යාපාර කටයුතු සියල්ලට වහන්සේ ආශිර්වාද කරගන්න. පියාණන් දාසන දුකෙන් වේදනාවෙන් කඳුලේ වහන්සේගේ පාමුලේ යමෙක් සිටිනවා නම් ඔය ආත්ම ප්‍රාණය ශරීරය වහන්සේ සුවපත් කරගන්න. පියාණන්ගේ සමාදානයෙන් ප්‍රීතියෙන් ඔනෙකනිකව පිරුණා. පියාණන් ඔය යන්නේ ගමන බිමේදී මේ තුතියන් දබා ආරක්ෂා කරගන්න. रोगी आयो सुपक करना समाधानी नतिया समाधानी करना प्रीति नतिया प्रीति करना ओगे जीवित शुद्ध कमे अलंकार सरसा ओगे पावले नद नमस्कार करना करुणा यीशु विश्वास की आमेन।